विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें दारु ब्रह्म अवतारी जगन्नाथ तुझे प्रणाम। हे दारु ब्रह्म अवतारी जगन्नाथ तुझे प्रणाम। हे दीन बंधु हितकारी, हे दीन बंधु हितकारी जगन्नाथ तुझे प्रणाम। हे दारु ब्रह्म अवतारी जगन्नाथ तुझे प्रणाम। जगन्नाथ तुझे प्रणाम, जगन्नाथ तुझे दर्शन से तेरे जग में पाप सभी मिट जाए। दर्शन से तेरे जग में पाप सभी मिट जाए। साधु या पापी कोई सबको मुक्ति मिल जाए। और जग में मोहित प्राण, और जग में मोहित प्राण हो जाता है निष्काम। जगन्नाथ तुझे प्रणाम। हे दारु ब्रह्म अवतारी जगन्नाथ तुझे प्रणाम। भक्त की भावना का अनुपम उद्देश्य है ईश्वर के समीप आना। इस आकांक्षा की पूर्ति का सुगम मार्ग उपासना है। साधारण आराधक उस अचिंतनीय परमात्मा को हृदय में उतारने के लिए प्रभु, नाथ, स्वामी, ईश्वर आदि नामों से पुकारता है। यही हमारी शाश्वत परंपरा है। उपास्य स्वयं परिपूर्ण है, वही सृष्टा है, वही त्राण करता भी। किंतु जगन्नाथ उपासना धारा में बंधु के संबोधन से पुकारना विशिष्ट वैदिक आर्य भावना है, जो अन्य पूजा प्रार्थना में परिलक्षित नहीं है। एकमात्र श्री जगन्नाथ ही जगबंधु नाम से भक्त मानस में विराजमान है। तू है स्वामी अंतर्यामी, तू है स्वामी
तेरा जगबंधु, नाम तेरा जगबंधु।
पूज्य स्वामी श्री श्रीमद भक्ति श्रवण तीर्थ गोस्वामी महाराज को मोर विनम्र प्रणाम एवं बाबा द्वारा आमंत्रित स्वामी अतिथि महोदय स्वामी आत्मा तीर्थानंद महाशय और स्वामी ब्रह्मचारी महद आत्मानंद को मो ओडिशावासी तरफ विनम्र प्रणाम जनाऊँ। महान स्वामी श्री श्रीमद भक्ति श्रवण तीर्थ गोस्वामी महाराज सहयोगी ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा कार्यक्रम अन्यतम मुरबी स्वामी दयानंद सरस्वती महाराजा उदार आत्मा को मो राज्यवासी तरफ ए पवित्र मंच में भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करछि। टू सर्व द poorest of the poor, to provide medical care to one and all. ମୁଁ ଏବେ ଏଲିନା ଓ ଶଶାଙ୍କ
Sri Gauranga Ashram. The All India Movement for Sevara is a mobile medical बाबाଙ୍କ ସେ ଚରଣରେ ନିବେଦନ ସେ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ପବିତ୍ର आश्रम माध्यम रे मठ माध्यम रे ओडिशा रे की प्रकार बढ़ी पारिबो ता प्रति सुनिश्चित से आश्रम माध्यम रे करिबे। पूजनीय स्वामीजी महोदय, शिल्प विभाग मंत्री मंदुश्री कनकवर्धन सिंहदेव एवं एटारे उपस्थित हुआ समस्त सज्जन मंडली भाई भौणी मैंने आज ये जो मेडिकल यूनिट मोबाइल मेडिकल यूनिट आज उद्घाटित होवार अच्छी ये हूँ एक महत् कार्य। कारण आप समस्ते जानते जे जिते सेवा अच्छी सबु सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा हूँ सर्वश्रेष्ठ। कारण मनीष जो रुग्ण हो जाए मनीष जिते बड़े पूरा आतुर होकरी खोता कौन प्रकार सेवा और आत्मचित्कार शुणिक जो मैंने पहुँचते पाखे तार सेवा करते से सेवा बोधे आहरी बड़ सेवा किसी ना। एवं विशेष भाव में सेवा आज जो धर्म कथा आम कहे आध्यात्मिकतार कथा कहे से भर सबुठ बड़ सेवा हूँ लोकसेवा। से कहुए लोकसेवा सिना लोकेश्वर सेवा। प्रकृत में जो मैंने पूरापूरी भाव असहाय जो मैंने रुग्ण जो मान ये भाव में अवस्था नहीं जो मान कौन से प्रकार निजे निजर शक्ति बल ठिया हो पारे समाज भितर से जो सेवा दरकार जो मैंने से सेवा पे आगे आसती से निश्चित भाव धन्यवाद बाधार पूज्य से माने। कारण समग्र समाज जो दुख शोक ताकू जे आखि आगे रखते और से सेवा करने विभिन्न क्षेत्र में विशेष भाव में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आगे आसते अभिनंदनीय। ये अवकाश विशेष कहबार किसी ना केवल मुझे कहबी जे गौरांग बाबा ये जो प्रचेष्टा एक अति महत्व प्रचेष्टा एवं ये क्षेत्र में से जिते प्रकार कार्यक्रम नेबे से मोर संपूर्ण भाव में सहयोग मिल मंत्री हिसाब से व्यक्तिगत हिसाब से ये कहीकि पुणी आउ थे स्वागत जाणी मोर वक्तव्य शेष कर। धन्यवाद। नाम श्रेष्ठं मनुमापि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरुपुरिं मातुरिं राधाकुन्नं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्त यस्य प्रतीत कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। आज हलो पतित पावनी तिथि। এই তিথিতে এই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এবং আমাদের সকলের আদরের শিল্পমন্ত্রী এবং আমার একান্ত আপনজন স্বামীজি মহারাজ এবং ব্রহ্মচারীজি
এবং সমবেত বুধমণ্ডলী, আজ এই যে পতিত পাবনী তিথি, এইটা আমি উল্লেখ করলাম, এর তাৎপর্যটা আমি এখন বলছি। ভুবন মঙ্গল অবতারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণের পথে যাত্রা করেছেন। যাত্রা করে এলেন গঞ্জামের, সেই সময় নাম ছিল শ্রীমন মহাপ্রভুকে দেখে, মহাপ্রভুকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত প্রণাম করে অভ্যর্থনা অভিনন্দন জানালেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর সেবার কুর্মবিপ্রের ঘরে 3 দিন ছিলেন। কুর্মবিপ্র অশেষে বিশেষে প্রাণ ভরে শ্রীমন মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন। 3 দিন পর নিশি প্রভাতে যাত্রোত্থান করে শ্রীমন মহাপ্রভু যাত্রা করলেন দক্ষিণের পথে। মহাপ্রভুর মূল গরিমা শ্রবণ করে বাসুদেব বিপ্র এলেন মহাপ্রভুর দর্শন মানুষ। এসে শুনলেন শ্রীমন মহাপ্রভু নিশি প্রভাতে স্থান ত্যাগ করেছেন। শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাসুদেব বিপ্র। এই বাসুদেব বিপ্র সেই সময় গঞ্জামে এই কুর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরমহংস সজ্জন, বেদের জ্ঞানে প্রসিদ্ধ, এবং তিনি ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক। সে সময় বলা হতো বাসুদেব বিপ্রকে বন্ধুরা। কোন এক সময় এই বাসুদেব বিপ্রের সর্বাঙ্গে গলিত পুষ্ট হল। এমন সর্বাঙ্গে গলিত পুষ্ট, মানে সর্বাঙ্গে গলিত পুষ্ট ব্যাধি হয়েছিল। কুষ্ঠকীট যখন মাটিতে বসে পড়ত, পরম আদরে বাসুদেব বিপ্র সেটাকে তুলে নিয়ে আবার কত স্থানে রাখতেন। উনি ভাবতেন, উনি বিচার এরকম ছিল যে ওরা আমার শরীরের মধ্যে থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে, যদি হঠাৎ ও শরীর থেকে পড়ে যায় তাহলে ওদের জীবিকা নির্বাহ হবে কি করে? এই রক্তপুঞ্জের মধ্যে বাস করে কুষ্ঠকীট জীবিকা নির্বাহ করতো। এই বিচারে তিনি আবার কত স্থানে রেখে দিতেন। এরকম মহাভারত ছিলেন বাসুদেব বিপ্র। সেই বাসুদেব বিপ্র যখন এসে শুনতে পেলেন মহাপ্রভু নিজে প্রভাতেই যাত্রা করে স্থান ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। সেই কি ক্রমণ, তার কান্না কিছুতেই থামে না। ঠিক সেই সময় মঙ্গল অবতারী আবার ফিরে এলেন। সর্বগন্তর্যামী শ্রীমন মহাপ্রভু জানতে পেরে যখন ফিরে এলেন, বাসুদেব বিপ্র মহাপ্রভুকে দেখেই দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আর পূর্ব বিপ্র ভাবলে দেখি মহাপ্রভু 3 দিন ছিলেন, আমার ঘর আনন্দময় সুখময় হয়ে উঠেছিল। তারপর তিনি প্রভাতেই চলে গেলেন। অথচ সর্বগন্তর্যামী বিভু চৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব বিপ্রের আগমনের কথা জেনে তিনি আবার ফিরে এলেন। তো বাসুদেব বিপ্র যখন মহাপ্রভুকে দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, প্রভু এগিয়ে এলেন তার সঙ্গে আলিঙ্গন করতে। তখন বাসুদেব বিপ্র বললেন যে, দেখো প্রভু, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, তোমার সোনার অঙ্গ মলিন হয়ে যাবে। তাই তোমার শ্রীচরণে যে প্রার্থনা, আমি নয়ন বলে তোমাকে দর্শন করি, দর্শনেই আমি সার্থক হব। প্রভু বলে, দেখো, ব্যক্তি বলে তুমি ত্রিভুবনকে পবিত্র করতে পারো। আমি আলিঙ্গন করবো এই জন্য যে আমি আলিঙ্গন করে নিজেকে পবিত্র করবো। আর তুমি নিজেকে এত দীর্ঘহীন ভাবছো কেন আমাদের? এই বলে মহাপ্রভু এগিয়ে গিয়ে বাসুদেব বিপ্রের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গনে বাসুদেব বিপ্রের যে গলিত সর্বাঙ্গে যে গলিত পুষ্ট ছিল, নিমেষে গলিত পুষ্ট দূর হয়ে গেল। তার অঙ্গ সোনার অঙ্গের মধ্যে জন্ম করে উঠল। শ্রীমন মহাপ্রভুর জ্যোতির্ময় স্পর্শে সে যখন সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, তখন মহাপ্রভু পরম আদরে বাসুদেব বিপ্রকে বললেন, শোনো, তুমি শ্রেষ্ঠ বন্ধুরা, আমার আদেশে তুমি শুধু এই স্থানে নয়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে তুমি স্বাস্থ্য দান করো। যত রকমের সেবা, যেমন আমরা বলি নববিধা ভক্তি, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ, এই যে নববিধা ভক্তির গোষ্ঠীগুলা আয়োজন করে। মহাপ্রভু বললেন সেই যাত্রাতে যে নববিধা ভক্তি বড় কথা নয়, সর্বাগতি গুরু সেবা বড় কথা নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা হলো এই যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আত্মপীড়িত যারা, তাদের যদি স্বাস্থ্য দান করতে পারো, প্রাণভরে যদি তাদের সেবা করতে পারো, তারা যদি আরোগ্য লাভ করে, তারপর যে আনন্দ গণে দলীয় হয়, তারা যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তাদেরই যে আনন্দ, সেই আনন্দ কোথায় নেই। মহাপ্রভু শ্রীমন মহাপ্রভু বাসুদেবকে কৃপা করে তিনি আদেশ করলেন, আমার আজ্ঞায় তুমি যত্রতত্র
যাদের পারো তাহলেই তুমি তোমার বিদ্যা দান করো, তোমার স্বাস্থ্য দান করো, কারণ তুমি বিদ্যা তুমি বলতো না তোমার সেই যোগ্যতা রয়েছে। তাই এই যোগ্যতা বিচারে তুমি যখন অন্যকে স্বাস্থ্য দান করতে পারো, তাই আমার নিবেদন তোমার কাছে তুমি এই স্বাস্থ্য দান তুমি এবার থেকে আরম্ভ করো। তারপর শ্রীমদ মহাপ্রভু বাসুদেব বিপ্লবকে কৃপা করে এসে তার ত্যাগ করে দক্ষিণ পথে যাত্রা করলেন। তারপর বাসুদেব বিপ্লব শুধু গঞ্জামে নয়, পূর্বক্ষেত্রে নয়, সর্বত্র গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে এই স্বাস্থ্য দান করতেন, প্রাণ ভরে তিনি সেবা করতেন। সেই বাসুদেব বিপ্লবের আজ হল জন্মদিন, তাই এই তিথিটাকে আমি পতিত পাবনী তিথি বলে উল্লেখ করি। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে এবং শ্রী চৈতন্য ভাগবতে শ্রী চৈতন্য মঙ্গলে উল্লেখ করা হয়েছে উৎকল ভূমিতে এই যে ব্যবস্থান, এইখানে প্রথম এই যে সেবাযজ্ঞ, এই সেবাযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন বাসুদেব বিপ্লব। তার আরেক নাম ছিল বাসুদেব আমৃত নাম। তিনি যেখানে এই স্বাস্থ্য দান শুরু করেছিলেন সেই স্থানের নাম ছিল বাসুদেব আমৃত নাম। তো আর এই পতিত পরিস্থিতিতে ওর আগ করতে আমরা এই যে মোবাইল ডিসপেন্সারি শুভ সূচনা করতে চলছি, এই পতিত পাবনী তিথিটাকে আমরা নির্বাচন করেছি। এই তিথিতে আমাদের এই সেবাযজ্ঞের শুভারম্ভ। তো এই যে সেবাযজ্ঞ এর আগে অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুরে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম আমার সঙ্গে যখন আমাদের পরম প্রিয় স্বামীজি দয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, তখন আমি ওনার কাছে আবেদন করেছিলাম যে উৎকল ভূমিতে যদি আমাদের প্রথম থেকে যদি আমরা মোবাইল ডিসপেন্সারি করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রত্যন্ত গ্রামে যদি আমরা এই পরিষেবাটাকে আরম্ভ করতে পারি, তাহলে সেটা সবচেয়ে সুখের বিষয় হবে। আর তিনি শ্রবণ করেই সানন্দে রাজি হয়ে বলেন, এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না, এর জন্য আমাকে যা বলবেন আমি সেভাবেই আনুকূল্য করবো। তাই ওই আনুকূল্যে আমরা এই যে এখন আমাদের এই পরিষেবা শুভারম্ভ হতে চলেছে, মোবাইল হসপিটাল, মোবাইল ডিসপেন্সারি, উনি নিজ করেই কৃপা করে ওটা দান করেছেন, ও দান স্বীকার করেছে। তারপর আমাদের পূর্বাঞ্চলে যতটি রাজ্য, সব রাজ্যেই এই সেবাযজ্ঞের আরম্ভ। আর কিন্তু এই সেবাযজ্ঞের প্রস্তাব যখন হয়েছিল, তখন আমি উত্তর ভূমির কথাই প্রথম প্রস্তাব করেছিলাম স্বামীজির কাছে। আর তাতে সানন্দে স্বামীজি প্রস্তাবে রাজি হয়ে আমার সঙ্গে তিনি বলেন যে তাহলে আমাদের এই সেবাযজ্ঞের শুভারম্ভের আর বিলম্ব নয়। এই সেবাযজ্ঞ প্রথম শুরু হলো এবছরই জুন মাসে 2 তারিখে। তারপর এবার 11 আরম্ভ হলো উৎকল ভূমিতে। এই সেবাযজ্ঞে এই যে সেবাযজ্ঞের শুভারম্ভ হবে। আর এই সেবাযজ্ঞে আমাদের মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আরো আমাদের আনন্দ উল্লাস বেড়ে গেছে। আমাদের সেবাটা আরো উচ্চবর্ধিত হবে। তাই আপনাদের উপস্থিতিতে এই উৎসাহ আরো শতগুণে বেড়ে যাবে। আমার এখন আবেদন, আমাদের এই যে সেবাযজ্ঞের শুরু, আমাদের আশ্রমের যে নিজস্ব চিকিৎসকের সঙ্গে, অর্থাৎ এই মোবাইল ডিসপেন্সারিতে রয়েছে ভালো চিকিৎসকের ব্যবস্থা রয়েছে, 2-3 জন ডাক্তার থাকবেন। তারপর আমাদের যারা সেবিকা, নার্স, ওরা থাকবেন, টেকনিশিয়ান থাকবেন, আমাদের ইসিজি থাকবে, এক্সরে থাকবে, মাইক্রোস্কোপ থাকবে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে বিভিন্নভাবে নানাভাবে ওরা এই সেবাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করবে। প্রভু জগন্নাথের সৃজনে আমার প্রার্থনা, আমাদের সকলেরই প্রার্থনা, আমাদের এই যে সেবাযজ্ঞের শুভারম্ভ আজ থেকে শুরু হলো, এই যাত্রা চলতেই থাকবে, বিরতিবিহীন যাত্রা। এই অখণ্ড সেবাযজ্ঞ মাঝে যেন গতিপথ না হারায়, যেন স্তব্ধতা না আসে, নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রাণ করে সেবা করতে পারি, এই পরম্পরা যেন অব্যাহত থাকে। আপনাদের সকলের কাছে এই হলো প্রার্থনা। আর আমি আন্তরিকভাবে আশা করি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপায় এই যে সেবাযজ্ঞ শুরু হলো, এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এতে যেভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে সেই ধন্য আবেদন হবে। আর আমাদের স্বামীজি যারা উপস্থিত আছেন, যারা এসেছেন, আর তাদের নিষ্ঠা, তাদের এই সেবার যে অভিলাষ, তাদের যে উৎসাহ, এটা চিরস্মরণীয়, চিরকাল আমাদের মনে থাকবে। তাই এখন আরম্ভ হতে চলেছে মাননীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা যাব। আমাদের সেবাযজ্ঞ যেখানে আরম্ভ হবে, আমাদের যারা সুচিকিৎসকগণ রয়েছেন, নার্সগণ রয়েছেন, আরো যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, ওদের সঙ্গে নিয়ে আমরা যাবো এখন মোবাইল ডিসপেন্সারির কাছে। সেখানে এখনই আমাদের এই মুহূর্তে এই সেবাযজ্ঞের শুভারম্ভ হবে। আপনাদের বলি আপনারা চলুন, আমরা সেখানেই যাবো। With mementos of love, Lord Jagannath.
to our honorable ministers, Mr. Vishnu Bhushan Haricharan and Mr. Kanak Singh. উচ্চতর শিলচর এবং মাননীয় করে মোবাইল মেডিকেল ভ্যানর উদ্ঘাটন বাহারে দেব সমস্ত আমি বাবুলি জেলা উপস্থিত হব মোবাইল মেডিকেল ভ্যান উদ্ঘাটিত হব মোবাইল মেডিকেল ভ্যান উদ্ঘাটন উৎসব পূর্ব Lah. Itu lagu buat mereka. Senang kan?
नमः।